प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की फसील से 9वीं वार लहराया तिरंगा। आने वाले 25 सालों के लिए दिते 5 संकल्प। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान ते जय अनुसंधान का दिता नारा। देश के ना संबोधन दे विच प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार ते तिखावाद। बोले देश नूं लुट्टण वालियां नूं वापस करना पवेगा एक एक पैसा। परिवारवाद ते भाई भतीजावाद ने देश नूं पहुंचाया नुकसान। संबोधन तो बाद बच्चों के विचाले पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। भंगड़ा पा रहे बच्चों नूं भी मिलकर की हौसला अफजाई। लुधियाना विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लहराया तिरंगा। सीएम बोले अज भी आम लोगों के घरां तक नहीं पहुंची शहीदों के सुपनियां वाली आजादी। रसूखदारां ने लुट्टण दा नहीं छड्डिया कोई तरीका। आजादी दिहाड़े दे पंजाब नूं आम आदमी क्लिनिक की सौगात देणगे सीएम भगवंत मान। लुधियाना तो करेंगे शुरुआत। पहले पड़ाव दे विच मिलणगे 75 क्लिनिक। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। साडे दर्शकों को सब तो पहला आजादी दिहाड़े दियां लख लख मुबारक। लाल किले तो प्रधानमंत्री ने अज आजादी दिहाड़े के मौके देश को संबोधन किया ते भ्रष्टाचार ते तीखा वार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद ते भ्रष्टाचार नूं खत्म करना होवेगा। जिन्हां ने देश नूं लुटिया उन्हां नूं वापस करना होवेगा लुटिया होया पैसा। बैंक लुट्टण वालियां दी संपत्ति जब्त हो रही है। कुछ लोगों के कोल पैसा रखण लई थां नहीं है। पीएम ने कहा कि देश का पैसा लुट के भजन वालियां नूं फड़न दी कोशिशां जारी ने। परिवारवाद ते भाई भतीजावाद ने देश का नुकसान किया है। परिवारवाद की राजनीति देश के विकास के लिए सही नहीं है। परिवारवाद भी करप्शन का एक बड़ा कारण है। पीएम मोदी का पहला संकल्प जिहड़ा सीगा 2047 तक विकसित भारत जिहड़ा हैगा वो बनाया जाएगा। दूजा संकल्प पीएम ने लिया कि गुलामी का एहसास खत्म करना होगा। तीजा संकल्प यह लिया कि विरासत ते विरसे ते सानू फखर करना होगा। चौथा है दोनों ने लिया कि एकता ते एकजुटता ते जोर देना होगा। ते पंजवां संकल्प यह लिया कि जिहड़े देश के वसनीक ने उन्होंने अपने फर्ज भी समझने होंगे। हक्कां दी गल कीती जांदी है पर फर्ज भी जिहड़े हैगे वो भी समझने होंगे। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है। इनोवेशन की ताकत देखिए। आज हमारा यूपीआई, भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान
आज विश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजिटल फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे देश में हो रहा है। हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया है। विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए
भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲੈਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो दोनों अलग अलग तस्वीरें से दिखा रहे हैं। बठिंडा विच विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा पहुंचे सीगे। तिरंगे झंडे ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ, ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। 76ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਸੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨਸੀਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਟ ਕੋਰ ਦੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਡ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੇਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਧਜੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨੇ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। 75 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 76ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ पूरा मुल्क मना रहा है और कुलदीप सिंह धालीवाल पहुंचे सीगे गुरदासपुर। गुरदासपुर के स्टेडियम के विच समागम प्रबंधित किया गया सी। इत्थे कुलदीप सिंह धालीवाल ने तिरंगा झंडा लहराने की रस्म अदा की ते वड्डी गिणती इत्थे ना सिर्फ मुलाजम सगों स्थानक लोग भी इस समागम के विच शामिल होए। परेड का निरीक्षण किया कुलदीप सिंह धालीवाल ने। उधर खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने शाही शहर पटियाला दे विच तिरंगा चढ़ाया ते देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को नमन किया, प्रणाम किया। देश विदेश विच वसते भारतीयों को उन्होंने आज़ादी दिहाड़े की ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। हरपाल सिंह जी चीमा
ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਆਸਤੀ ਨਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲਾ। 6 ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਾਈ ਕਲਰ ਬਲੂਨ ਯਾਨੀ 3 ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਔਰ 3 ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਿਰੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਿਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। 75 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ। 76ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
अपने सरकार के ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा बरनाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। तिरंगा जिहड़ा है शान दे नाल फहरांदा होया नजर आया। आज़ादी दिहाड़े के मौके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 75 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੋਏਗਾ, 2 ANM ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਲਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਯਾਨੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਨਾ, ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਪਰੇਡ ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਝੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਾਂ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਤਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਦਿਓ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ NOCs ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ। 74 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਸ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਟਾ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਹ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ